అయితే ఇలా ఫోటో ఫిక్స్ చేసి నమస్కారం అమ్మా. अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। रामानुजदया पात्रं ज्ञानवैराग्यभूषणं श्रीमद्वेङ्कटनाथार्यं वन्दे वेदान्तदेशिकं लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथे अवनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मां व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने
अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। मातापिता युवतयस्तनया विभूतिः सर्वं विदेव नियमेन मदन्वयानः। आद्यस्य न कुलपतैर्वकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्घ्रियुगलं प्रणमामि मूर्धम्। भूतं सरश्च मदाक्वै पट्टनाथश्चै भक्तिसारकुलशेखरयोगिवाहान् भक्ताङ्घ्रिरेणवरकालयतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यम्। विख्यातो यति सार्वभौमजलदेश्चन्द्रोपमत्वेन यः श्रीभाष्येण यदन्वयः सुविदिताः श्रीविष्णुचित्तादयः व्याख्यां भाष्यकृताज्ञयोपनिषदां यो द्राविडीनां व्यधात् पूर्वं तं कुरुकेश्वरं गुरुवरं कारुण्यपूर्णं भजे। नाथं पङ्कजनेत्ररामयामुना वास्तव्यमालाधरान् योगीन्द्रं कुरुकेशचन्द्रजलधिं गोविन्दपुरादिपं भट्टार्यं निगमान्तयोगिजगदाचार्यौ सकृष्णद्वयौ वन्दे माधवपद्मनाभसुमनः कोलेशदेवादिपान् திருவருண்மால் சேனை முதலை ஷடகோபநாதமுனி சீருய்யக் மணக்கால் நம்பி சந்திராம் ஆளவந்தார் குருமாலாதரர் குருகை பிரார் கண்பாமிதிராசர் கோவிந்தர் கூரேஷர் பெரிய பட்டர் வேதாந்த முனிவர் திருக்கண்ணர் கண்புடியனம் பிள்ளை இவரிடளித்தற்கு ஏந்த குருமாதவர் பத்மநாபர் இவருளாளர்த்தம் திருவடியூன்ய தேவ பெருமாள் கை கொண்டருடும் திருமலை ஆழ்வார் பொன் பதங்கள் முன் பெண்ணுள் சேர்ந்தனமே. பக்தாம்பிரதம் விஸ்வஜனானுமோதனம் சர்வார்த்ததம் ஸ்ரீ ஷடகோபவாங்மயம் சஹஸ்ரசாகோபனிஷத் சமாகமம் நமாம்யஹம் திராவிட வேதசாகரம். திருவழுதினாடென்னும் தென்குருகோர் என்னும் மறுவினியவன் பொருணல் என்னும் அருமறைகள் அந்தாதி செய்தானடியினே எப்பொழுதும் சிந்தியாய் நெஞ்சே தெளிந்து மனத்தாலும் வாயாலும் வன்குரோர் பேடும் இனத்தாரை எல்லாதிரெஞ்சேன் தனத்தாலும் ஏதும் குறைவிலேன் எந்தடகோபன் ஆதங்கள் யாமுடைய பத்து ஐந்த பெருங்கீர்த்தி ராமானுஜமுனிதன் வாய்ந்த வளர்பாதம் வணங்குவேன். ஆய்ந்த பெறவர் ஸ்ரீராஷடகோபன் செந்தமிழ் வேதம் தரிக்கும் பெறாத உள்ளம் பெறம் வாந்திகளும் ஜோலை முதலங்கர்வன் புகழ்மேல் ஆந்த தமிழ் மறைகளாயிரமும் இந்த முதல் தாய் ஷடகோபன் மைம்பால் வளர்த்த தாய் ராமானுஷன் மிக்க விநிலையும் மெய்யாமுயிர் நிலையம் தக்க நெறியம் தடையாகி தொக்கியலும் ஊழ் வினையும் வாழ்வினையும் ஓதும் குராயர்கோர் யாழினிஷை வேதத்தியல். நம்மாழ்வார் திருவடிகளே ಶರಣಂ. ಭಗವದ್ ವಿಷಯ 3ನೇ ಸಂಪುಟ 3ಾಂ ಪತ್ತು ಮೊದಲ್ ತಿರುವಾಯ್ಮೊಳಿ ಅದರಲ್ಲಿ 3ನೇ ಪಾಶುರ. பரஞ்சோதினி பரபாய் நின் நிகழ்ந்த பின் மத்தோர் பரஞ்சோதி என்மையில் படியோவி நிகழ்கின்ற பரஞ்சோதி நின்னுள்ளே படர் உலகம் படைத்த எம் பரஞ்சோதி கோவிந்தா பண்டுரைக்க மாட்டேனே. ಪ್ರತಿಪದಾರ್ಥ ಪರಂಜ್ಯೋತಿ ಪರಂಜ್ಯೋತಿಯಾದ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ನೀ ಪರಮಾಯ್ ನೀನೇ ಸರ್ವೋತ್ಕೃಷ್ಟನಾಗಿರ್ಲು ನಿನ್ ಇಹಳ್ದ ಪಿನ್ ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೋರ್ ಪರಂಜ್ಯೋತಿಯಿನ್ ಮೈಲ್ ಬೇರೆ ಮತ್ತೊಂದು ದಿವ್ಯ ತೇಜೋಮೂರ್ತಿಯೋ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಅವನನ್ನ ಉಲಹಕ್ಕೋರ್ ತನಿಯಪ್ಪನ್ ತನ್ನೈ ಅಂತಾರೆ. ತನಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವನಂತವನ್ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನಿಸ್ಸಮಾಭ್ಯಧಿಕ ಅದ್ವಿತೀಯ ಅಪ್ರಮೇಯ ಅಸದೃಶ ಈ ಎಲ್ಲ ಪದಗಳು ಬೇರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಆ ಥರದ್ದು ಇಲ್ದಲೇ ಇರೋದು. ಅವನು ಸರಿಯಾದ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಉಪಮೆ ಕೊಡೋದಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಅನುಪಮ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಪಡಿಯೋ ವಿನಿಹಳ್ಳಿನ ಉಪಮಾನ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಇರುವಂತಹ ಪರಂಜ್ಯೋತಿ ನಿನ್ನುಳ್ಳೆ ಪರಂಜ್ಯೋತಿಷು ಎಂದು ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ನಿನ್ನ ಸಂಕಲ್ಪದೊಳಗೆ ಪಡರುಲಹಂ ಪಡೆಯುತ್ತ ವಿಶಾಲವಾದ ಲೋಕಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಎಂ ಪರಂಜ್ಯೋತಿ ನಮ್ಮ ಪರಂಜ್ಯೋತಿ ಸ್ವರೂಪನೇ ಗೋವಿಂದ, ಸೌಲಭ್ಯಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲದವನೇ, ಪಶುಪಾಲನಾದಿ ಮಹಾಗುಣ ಸಂಪನ್ನನೇ, ಪಣ್ಬ್ ನಿನ್ನ ದಿವ್ಯ ವಿಗ್ರಹಾದಿ ಮಹೋಜ್ವಲ ಸ್ವಭಾವವನ್ನ
ಪೂರೈಕ ಮಾಟೇನ್, ನಾನು ವರ್ಣಿಸಲು ಶಕ್ತನಲ್ಲ. ಪರಮ ಆಪ್ತ, ನಮಗೆ ಪರಮ ಪ್ರಿಯ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವನನ್ನ ಪರಮಾತ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಆತ್ಮಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಪರಮವಾದ, ಫೈನಲ್, ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಹಂಗೆ. ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತಲೂ, ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಒಳಗಿದ್ದು ಕೂಡ ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಬೇರೆಯಾಗಿರಬಲ್ಲ ಅವನು. ಈಡು பரஞ்சோதினி பரமாய், பரமாய் பரஞ்சோதினி, வடி வடகிலே யாதல், ஐஸ்வரத்திலே யாதல், அல்பமேத்திரமுடையான ஒருவனை கண்டார், உன் தன்னை தேஜசுடையான் ஒருவன் இல்லை, உன் தன்னை ஐஸ்வர்யமுடையான் ஒருவன் இல்லை என்பர்களிரே. அங்கனன்னிக்கே இனி ஒரு వ్యక్తిயில் அவை இல்லை என்னும்படி பூர்ணமாக உள்ளது உன் பக்கலிலே யாகையாலே பரமாய் கொண்டு பரஞ்சோதிசாய் இருக்கிறாய் நீ. தஸ்ய பாசா ಸರ್ವಮಿದಂ ವಿಭಾತಿ. ಸೂರ್ಯನ ತೇಜಸ್ಸಿ ಇವನ್ ಮುಂದೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಬೆಳಗಿನಲ್ಲಿ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಕಾಣಿಸುತ್ತೋ ಹಾಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಏನೇನ್ ತೇಜಸ್ಸೋ, ಅಗ್ನಿಯೋ ಅಥವಾ ಇನ್ನು ಎಷ್ಟೇ ಪವರ್ಫುಲ್ ಲೈಟ್ ಅಂತಂದ್ರು ಕೂಡ ಇವನ್ ಮುಂದೆ ಇಲ್ಲ. ಇವನಿರ್ಲಿ, ಇವನ್ ಆಯುಧ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸುದರ್ಶನ, ಕೋಟಿ ಸೂರ್ಯ ಸಮಪ್ರಭಾ. ಅವನು ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಫುರತ್ ಸಹಸ್ರಾರ ಶಿಖಾತಿ ತೀವ್ರಂ ಸುದರ್ಶನಂ ಭಾಸ್ಕರ ಕೋಟಿ. ಒಬ್ಬ ಸೂರ್ಯಂದ ಇಷ್ಟ ಆದ್ರೆ ಕೋಟಿ ಸೂರ್ಯರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಕಾಶಿಸಿದ್ರೆ ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕು? ಅದು ಇವನ ಆಯುಧಕ್ಕೆ ಆದ್ರೆ ಇವನಿಂಗ್ ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕು? ಒಂದು ಚೂರು ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಾದ್ರೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗತ್ಯ? ಹಾಗೆ உன் பக்கலிலே யாகையாலே பரமாய் கொண்டு பரஞ்சோதிசாய் இருக்கிறாய் நீ. ತಸ್ಯ ಭಾಸಾ ಸರ್ವಮಿದಂ ವಿಭಾತಿ. ಅವನಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ, ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ತೇಜಸ್ಸಿಗೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವೋ, ಅಗ್ನಿ ಅಥವಾ ಈ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿ, ಸೂರ್ಯ, ಈ ತೇಜಸ್ಸು, ಇವೆಲ್ಲ ಅವನಿಂದಲೇ ಆ ತೇಜಸ್ಸು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಉಂಟಾಗಿರೋದು. ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಮೂಲ ಎಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನೇ. ನಿನ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಲೋಕத்தில் தன்னோடொத்தாரும் தனக்கு மேல்பட்டாரும் அநேகரா இருக்க செய்தே உனக்கு ಸಮರಾದಲ್ ಅಧಿಕರಾದಲು ಉಂಡೋ ಎನ್ನ ಕಡಬದಿರೆ. ನಿನಗೆ ಸಮನಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅಧಿಕರಾಗ್ಲಿ ಯಾರು ಇದ್ದಾರೋ? ಈ ಸುಮ್ಮನೆ ಏನೋ ಅವನ್ನ ಹೊಗಳ್ಕೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತಾನೋ? ಅವನೇ ಹೇಳಿದ ಮಾತು ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ದಶಮಸ್ಕಂದ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ, ಕೃಷ್ಣನ ಜನನ ತಮದ್ಭುತಂ ಬಾಲಕಂ ಅಂಬುಜೇ ಕ್ಷಣಂ. ಅವನ ಅವತಾರ ಆಯ್ತು ರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆ. ಏನು ಪ್ರಕಾಶ! ವಸುದೇವ ದೇವಕಿಯರಿಗೆ 2 ಡಬಲ್ ಬಂಧನಗಳು, ಕಬ್ಬಿಣದ ಬೇಡಿಗಳೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಭದ್ರವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿರೋ ಸುತ್ತ ಇರೋ ಕಾವಲಿನಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲರಿಗೆಲ್ಲ ಇಂಥ ಮರಣಾಂತಕವಾದ ನಿದ್ದೆ, ಚುಚ್ಚಿದ್ರು ಎದ್ದೇಳಾಗಿಲ್ಲ ಕಂಸನ ಕಡಿಯವರು. ಅಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇವನು ಉಂಟಾದ ಮೇಲೆ ಅವರಿಬ್ಬರಿಗೆ ವಸುದೇವ ಮೈಕ್ಷತ, ಅವನು ತಾನೇ ತೋರಿಕೊಂಡ, ಸಂಭವಾಮಿ ಆತ್ಮಮಾಯ ಅಂದಂತೆ. ಆಮೇಲೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೀವೇನೆ ಈ ಕೃತಯುಗದ ಆದಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಂಭು ಮನ್ವಂತರದಲ್ಲಿ ಸುತಪ ಅನ್ನುವ ಪ್ರಜಾಪತಿ, ಅವನ ಪತ್ನಿ ಪೃಷ್ಣಿ, ಅವರಿಬ್ರು 10,000 ವರ್ಷ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿ ಏನ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಭಗವಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನನಗೆ ನಿನ್ನಂತ ಮಗ ಬೇಕು 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 ಅಂತ 3 ಸಲ ಕೇಳಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಭಗವಂತ ಹೇಳದಂತೆ, ನನ್ನಂತವನ ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ತರಲಿ? ನಾನೇ ನಿಮ್ಮ ಮಗನಾಗಿ ಹುಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನನ್ನಂತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇರೋದು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಲೋಕದಲ್ಲಿ. ಇದು ಅವಂದೇ ಮಾತು, ಭಗವಂತಂದೇನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀ 3 ಬಾರಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ಯಲ್ಲ, 3 ಸಲ ನಿಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಮಗನಾಗಿ ನಾ ಹುಡ್ತೀನಿ ಎಂದ. ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿ ಅವಾಗ್ಲೇನೆ ಸುತಪ ಮತ್ತೆ ಪೃಷ್ಣಿ ಅವರಿಗೆ ಮಗನಾಗಿ ಪೃಷ್ಣಿ ಗರ್ಭನಾಗಿ ಜನಿಸಿದ. ಮುಂದೆ ಅವರೇನೆ ಕಶ್ಯಪ ಅದಿತಿಯರಾಗಿ ಬಂದಾಗ ಮುಂದಿನ ಇದರಲ್ಲಿ ಯುಗ ಆಯಾಯ ಸಮಯಗಳು, ಅದರಲ್ಲಿ ಕಶ್ಯಪ ಆದಿತ್ಯರ ಮಗನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ 2ನೇ ಬಾರಿ. ಈಗ ಆ ಸುತಪ ಪೃಷ್ಣಿನೇನೆ ಕಶ್ಯಪ ಆದಿತ್ಯರಾದವರು ವಸುದೇವ ದೇವಕಿಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈಗೋ ನಿಮ್ಮ ಮಗನಾಗಿ ನಾನು 3ನೇ ಸಲ ಇಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನ ನಾನು ಪೂರೈಸಿದ್ದೇನೆ. ಇವರೆಲ್ಲ ಇಬ್ರು ಹೇಗೆ ನೋಡಿದ್ರು ವಸುದೇವ ದೇವಕಿಯರು?
ತಮದ್ಭುತಂ ಬಾಲಕಂ ಅಂಬುಜೇಕ್ಷಣಂ, ಅವನು ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷತ್ವ. ಕಿರೀಟ, ಸುಂದರವಾದ ಗುಂಗುರು, ಸಹಸ್ರ ಕುಂತಲಂ, ಕಿರೀಟವನ್ನು ಧರಿಸಿದ್ದಾನೆ, ಶಂಖಚಕ್ರಧಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಚತುರ್ಭುಜಧಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ದೇವಕಿಗೆ ಆಗ್ತಾನೆ ಎಲ್ಲ ಅನುಭವ. ಕಂಸನಿಂದ 6 ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಇವಳು ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆನೆ ಒಂದು ಬಂಡೆ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲೇನೆ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕೊಂದಿದ್ದವನು. ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ಭಗವಂತ, ನಿನ್ನನ್ನು ಕಂಸನೊಬ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾನೋ, ನೀನು ಉಪಸಂಹರ ವಿಶ್ವಾತ್ಮನ್, ನಿನ್ನ ಈ ರೂಪವನ್ನು ಮರೆಸ್ಕೋ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಗುವಿನಂತೆ ಅಂತ. ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಭಯ ಇದ್ರು ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ನನ್ನ ವಸುದೇವ ಕರ್ಕೊಂಡು ಈ ಯಮುನಾ ನದಿ ದಾಟಿ ಆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಂದಗೋಪನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಗು ಇದೆ, ಅದನ್ನ ನೀವು ತಗೊಂಡ್ಬರ್ಲಿ, ನಾನು ಮಲಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಭಗವಂತನೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. 12 ಗಂಟೆ ಜೋರಾಗಿ ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ತಂದೆ ಕಾಲಿಲ್ ತಾಳವಿಳ, ತಂದೆ ವಸುದೇವನ ಮತ್ತೆ ದೇವಕಿ ಅವರಿಬ್ಬರು ಕಟ್ಟಿದಂತ ಬೇಡಿಗಳು ತಾವಾಗಿ ಬಿಚ್ಕೊಂತು, ಹಾಕಿದಂತ ಬೀಗ ತಾನೇ ತೆಕ್ಕೊಂತು, ಎಲ್ಲ ಬಾಗಿಲುಗಳೆಲ್ಲ. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಿದ್ದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಕುಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಮಗುವನ್ನು ಮಲಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೊರಟಾಗ ಜೋರ್ ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಹಿಂದಿನಿಂದ ಆದಿಶೇಷ ಛತ್ರಿಯಾಗಿ ಇದ್ದ ಒಂದ್ ಹನಿ ಅವನ ಮೇಲೆ ಬೀಳ್ಲಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತ ಅದು ಆ ಕೃಷ್ಣನ ಅವತಾರ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಮಾಡಿದ್ದು. ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕತೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ, ಅವನೇ ಸಂಕಲ್ಪಿಸುವಂತಹದ್ದು. தன்னோடு ஒத்தாரும் தனக்கு மேல்பட்டாரும் அநேகரா இருக்க செய்தே உனக்கு சமராதல் அதிகராதல் உண்டோ என்ன கடவதிரே. அங்கனன்னிக்கே உன்னை ஒளியா வேறொரு பரஞ்சோதி இல்லாமையால உபமா ரஹிதனாய் கொண்டு வர்த்தியாய் நின்னுள்ள பரஞ்சோதிசுனி தனக்கும் கூட கடவன் அல்லாதான் ஒருவனை நீயே இரே நாட்டுக்கெல்லாம் கடவாய் என்ன கடவது. அங்கனன்னிக்கே உன்னுடைய சங்கல்ப லவலேசத்திலே காரிய காரமாய் கொண்டு விஸ்திருதமாக நின்றுள்ள லோகங்களை எல்லாம் உண்டாக்கின எம் பரஞ்சோதி புத்திரஸ்தே ஜாதகா என்னுமா போல அவத்தை உண்டாக்கின பின்பு திருமேனியிலே பிறந்த புகர் சுவாபாவிகமான மேன்மையது, காரணத்துவ பிரயுக்தமான புகர் இது. இப்படி இருக்கிற மேன்மையை எல்ல காணிலும் கோவிந்தா நீர்மை தரை காண ஒண்ணாதாய் இருக்கிறது பண்டு உன்னுடைய பிரகாரம். அதென்னால் சொல்ல போகாது, ಅನುಭವಿತ್ತು ಪೋಮಿತ್ತನೆ. ಪರಾಶರ ಭಟ್ರು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಭಗವಂತನ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ತ್ವಮ್ಮೆ ಅಹಮ್ಮೆ ಅನ್ನೋ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಅವ್ರು ಸ್ತಂಭೀಭೂತರಾಗ್ಬಿಟ್ರು. ಅಪ್ರು ಇದೆಲ್ಲ ಪೆರಿಯ ಪೆರುಮಾಳ್ ಪಕ್ಕಲಿಲೇ ಪಾರ್ಕಲಾಮ್ ಅಂದ್ರು. ಇವರಿಗೆ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ದರ್ಶ. ಇವನು ಭಗವಂತ ಒದ್ದೆ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಉಟ್ಕೊಂಡು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸೊಂಟದ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಇಳಿದು ನೀರನ್ನು ಮುಟ್ಟಿ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಿ, ನೀನು ನನ್ನವನೋ 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 ಇದು ಸತ್ಯ, ನೀರನ್ನು ಮುಟ್ಟಿ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನಾನು. ಎಂತಹ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ನಿಂದು, ಸೇರದೆ ಇರುವವರನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಇದಕ್ಕೆ ದೇಶಿಗರು ಹೇಳುದು ಶೇರಾದ ಪಯನೆಲ್ಲಾಂ ಶೇರ್ಕುಂ ಕೋಯಿಲ್ ಅಂದ್ರು. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇವರು, ಇದೆಲ್ಲ ಸೊಲ್ಲಪ್ಪು ಹಾದೆ ಅನುಭವಿತ್ತು ಪೋಂ ಇತ್ತನೈ ಗೋವಿಂದ ಪಂಡುರೈಕ ಮಾಟೇನೆ ನೆಂಜಾಲ್ ನಿನೈಪ್ಪರಿದಾಗ வெண்ணையான் மீனச்சொல் என்று ஈனச்சொல்லாயினுமாக ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಲ್ಲಿ ತಿರುವಿರತ್ತಂ என்று நெஞ்சால் நினைக்க ஒண்ணாதது சொல்லத்தானே போகாதிரே. ಇದಿಷ್ಟು 3ನೇ ಪಾಶರಕ್ಕೆ ಈಡು. ಆ ಈಡಿನ ಕನ್ನಡ ಅವತರಣಿಕೆ. ನಮಗೆ ಅಭಿಮುಖವಾಗಿ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಇಡದ ಲೌಕಿಕರನ್ನು ಬಿಡಿ, ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡವೇ ರಕ್ತರಷ್ಟೇ ನೀವು ವರ್ಣಿಸುವುದಕ್ಕೇನು ಎಂದು ಭಗವಂತ ಕೇಳಲು, ನನ್ನಿಂದ ತಾನೇ ವರ್ಣಿಸಲಾಗುತ್ತೋ. ಇದು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ಅವತಾರಿಕೆ. ನಂಪಕ್ಕಲ್ முதலடி இடாத லௌகிக்கரை விடும் வியாவிருத்தரே நீர் பேசினாலோ ಎನ್ನಾಲೇ ತಾನು ಪೇಶ ಪೋಮೋ ನಿನ್ಗೆ ನಂತ ಇಲ್ಲಿ ತಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತಾ ನಿನ್ನ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಂತ. ಭಗವಂತನಿಗೂ ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರ್ಗೂ ಒಂದು ಸಂವಾದ ಆ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಅದು. ಈಗ ಈಡು ಪರಂಜ್ಯೋತಿ ನೀ ಪರಮಾಯ್, ಪರಸ್ವರೂಪಿಯಾಗಿ ಪರಂಜ್ಯೋತಿ ಆದವನು ನೀನು. ಶರೀರದ ಸೌಂದರ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಗ್ಲಿ,
ಐಶ್ವರ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ಪಂಚ ಪ್ರಾಶಸ್ತ ಇರುವವರನ್ನು ಕಂಡ್ರೇನೆ ನಿನ್ನಷ್ಟು ತೇಜಸ್ಸುಳ್ಳವನು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನಷ್ಟು ಐಶ್ವರ್ಯವಂತನು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುತ್ತಾರಷ್ಟೇ ಲೋಕದಲ್ಲಿ. ಆಹಾ, ಏನವರ ತೇಜಸ್ಸು, ಅವರಂಗೆ ಯಾರೂ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಅವರ ಐಶ್ವರ್ಯ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ. ಹಾಗಲ್ಲದೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೀಗೆ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನುವಂತೆ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇರುವುದು ನಿನ್ನ ಹತ್ತಿರವೇ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪರನಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ಪರಂಜ್ಯೋತಿಷೂ ಆಗಿದ್ದೀಯ ನೀನು. ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸಮನಾಗಿ ಇನ್ಯಾರು ಉಂಟೋ? ತಸ್ಯ ಭಾಸ ಸರ್ವಮಿದಂ ವಿಭಾತಿ ಎಂಬಂತೆ ನಿನ್ನಿತ್ಯಾದಿ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ತನಗೆ ಸಮಾನರು, ತನಗೆ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟವರು ಅನೇಕರು ಇದ್ದರೂ ನಿನಗೆ ಸಮರಾಗಲಿ ಅಧಿಕರಾಗಲಿ ಉಂಟೋ ಎಂದು ತಾನೇ ಕೇಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅರ್ಜುನ ಇದೇ ತಾನೇ ಉದ್ಗಾರ ಮಾಡಿದ್ದು 11ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ. ನ ತ್ವತ್ ಸಮೋಸ್ತ್ಯಭ್ಯಧಿಕ ಕುತೋನ್ಯೋ ಲೋಕತ್ರಯೇಪ್ಯಪ್ಯತಿಮ ಪ್ರಭಾವ ತಸ್ಮಾತ್ ಪ್ರಣಮ್ಯ ಪ್ರಣಿಹಾಯ ಕಾಯಂ ಪ್ರಸಾದಯೇ ತ್ವಾಂ ಅಹಮೀಶಮೀಡ್ಯಂ ಪಿತೇವ ಪುತ್ರಸ್ಯ ಸಖೇವ ಸಖ್ಯೋ ಪ್ರಿಯಾರ್ಯಾರ್ಹಸಿ ದೇವಸೋಢಂ ಇತ್ಯಾದಿ ಶ್ಲೋಕತ್ರಯೋದಿತ ಸ್ಥಾನಿನ ಮಾಂ ಕುರಿಶ್ವ ಅಂತಾರೆ ಗದ್ಯದಲ್ಲಿ. ಅದೇ ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನೇ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ತೆಗೆದು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು ರಾಮಾನುಜರು. ಆ ರೀತಿ ನಾನು ನಿನಗೆ ಸಮರಾಗ್ಲಿ ಅಧಿಕರಾಗ್ಲಿ ಉಂಟೋ? ನಿಸ್ಸಮಾಭ್ಯಧಿಕ. ಹಾಗಲ್ಲದೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೊಂದು ಪರಂಜ್ಯೋತಿಷ ಇಲ್ಲದ್ದರಿಂದ ಉಪಮಾನ ರಹಿತನಾಗಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ವರ್ತಿಸುತ್ತಿರುವ ಪರಂಜ್ಯೋತಿಷು ನೀನು. ಆಕಾಶಕ್ಕೇನು ಉಪಮೆ ಕೊಡ್ಬೋದು? ಗಗನಂ ಗಗನಾಕಾರಂ, ಸಾಗರ ಸಾಗರಂ ಸಾಗರೋಪಮ. ಹಾಗೆ ರಾಮ ರಾವಣರ ಯುದ್ಧ ರಾಮ ರಾವಣಯೋರಿವ. ರಾಮ ರಾವಣರಿಗೆ ನಡೆದಂತ ಯುದ್ಧ ಇಂದ್ರನಿಗೂ ವೃತ್ತನಿಗೂ ಆಗಿದ್ದೋ, ಇಲ್ಲ ಶಂಬರಾಸುರನ್ನು ಅವನು ಕೊಂದಿದ್ದೋ, ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉಪಮೆ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಅವರವ್ರದ್ದು ಹಂಗೆ. ಹೇಗೆ ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಆಕಾಶವೇ ಉಪಮಾನವೋ, ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಸಮುದ್ರವೋ, ಹಾಗೆ ಪರಂಜ್ಯೋತಿಯಾದ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಪರಂಜ್ಯೋತಿಷ್ಯನೇ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರ್ಲಿಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಉಪಮಾನ ರಹಿತವಾದದ್ದು. ನಿರುಪಮಾನ ಅಂತ ಬರುವಂತ ಪದದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಇದೆ. ಅಸದೃಶವಾದದ್ದು, ಅಪರಿಮಿತವಾದದ್ದು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದು. ತನಗೂ ಕೂಡ ಕಾರಣವಾಗಲಾರದಂತ ಒಬ್ಬ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಕಾರಣ ಇದೆ. ಕಾರಣ ಅಂತೂ ಧ್ಯೇಯ, ಮೂಲ ಕಾರಣ. ಆ ಮೂಲ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರಣ ಇದೆಯಾ? ಅದ್ರ ಹೆಸರೇ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಅಂತ. ಅದೇ ಮೂಲ. ಆ ಮೂಲಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮೂಲ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೋ? ಅದಕ್ಕೇನೆ ಆದಿಮೂಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಗಜೇಂದ್ರ ಕರೆದ್ರೆ ಕೇಳಿಸಿದ್ದು ಬ್ರಹ್ಮನ ಕೇಳಿಸ್ತು. ಓ ನಾನಲ್ಲ, ನಾಹಂ ಅಂದ ಅವನು. ಶಿವ ಕೈಲಾಸದಲ್ಲಿ ಅವನು ನಾಹಂ ಅಂದ. ನಾಹಂ ನಾಹಂ ನ ಚಾಹಂ ನ ಚ ಭವತಿ ಪುನಸ್ತಾದೃಶೋ ಮಾದೃಶೇಶೋ. ಪಂಚರತ್ನಾನಿ ಭಾರತೆ, 5 ರತ್ನಗಳು ಗಜೇಂದ್ರ ಮೋಕ್ಷ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ. ಹಾಗೆ ತನಗೆ ಕೂಡ ಕಾರಣವಾಗಲಾರದಂತ ಒಬ್ಬನನ್ನ ನೀನೇ ತಾನೇ ನಾಡಿಗೆಲ್ಲ ಕಾರಣನಾದವನು ಎಂದು ಹೇಳೋದಾಗುವುದು. ಹಾಗಿಲ್ಲದೆ ನಿನ್ನ ಸಂಕಲ್ಪ ಲವಲೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯದ ರೂಪ ಹೊಂದಿ ವಿಸ್ತೃತವಾಗಿರುವ ಲೋಕಗಳನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದ ನನ್ನ ಪರಂಜ್ಯೋತಿ. ಅವನ ಸಂಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ ಲವಲೇಶ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಏನು ಕಾಕಿಣಿ ಅಂತಾರೆ, ಕಾಳು, ಕಡುಗು, ಸಾಸಿವೆ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಚಿಕ್ಕದು. ಅದರಲ್ಲೇ ಒಂದು ಅಂಶ. ಈಗ ನಾವು ಈ ಎಲಿಮೆಂಟು ಕಾಂಪೌಂಡು ಮಿಕ್ಸರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಪ್ರೋಟಾನು ನ್ಯೂಟ್ರಾನು, ಆ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಹೊಡೆಯಕ್ಕಾಗುತ್ತೋ ಹಾಗೆ ಅದು ಕಡೆಯ ಇದು ಅವಿಭಾಜ್ಯವಾದಂತಹದ್ದು. ಇವನ ಈ ಸಂಕಲ್ಪದ ಲವಲೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಸಮಸ್ತ ಜಗತ್ತು ಉಂಟಾಯ್ತು ಅಂತ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿಜವಾದ ಅವನು ಪೂರ ಸಂಕಲ್ಪ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಎಷ್ಟಿರ್ಬೋದು? ಪುತ್ರಸ್ಥೇ ಜಾತಃ ಎನ್ನುವ ಪೋಲೆ ಅವತ್ತೈ ಉಂಡಾಕಿನ ಪಿಂದೆ. ಪುತ್ರಸ್ಥೇ ಜಾತಃ ಎನ್ನುವಂತೆ ಅವನ್ನ ಉಂಟು ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ದಿವ್ಯಮಂಗಳ ವಿಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಏರ್ಪಟ್ಟ ತೇಜಸ್ಸು ಇವೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಯಾವನ ರೂಪನೇ ಇಲ್ಲ, ಆಕಾರನೇ ಇಲ್ಲ, ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಅದೊಂದು ಶಕ್ತಿ, ಒಂದು ಫೋರ್ಸು, ಒಂದು ಎನರ್ಜಿ, ಏನೇನೋ ಕಥೆಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣಗಳು ನೋಡಿ. ದಿವ್ಯವಾದಂತ ರೂಪ ಇದೆ ಅವನಿಗೆ. ಸಕಲ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣ ಪರಿಪೂರ್ಣ. ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಪೂರ್ಣ ವರ್ಣಿಸೋಕ್ಕಾಗತ್ತೋ? ಇಲ್ಲ, ಹೋಗ್ಲಿ. ಅವನ ಇಂತಹ ಎಲ್ಲ ಗುಣಗಳಿಂದ ಸಕಲ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಅವನು.
ತನ್ನರಿಮೆ ತಾಮರಿಯ. ಅವನೇ ಹೋಗ್ಲಿ ತಂದಿಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ ಅದು ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲವೂ ಅನಂತವಾದದ್ದು, ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾದ ಮೇಲ್ಮೆ ಅದು, ಕಾರಣತ್ವ ಪ್ರಯುಕ್ತವಾದಂತಹ ತೇಜಸ್ಸು ಇದು. ಹೀಗೆ ಇರುವ ಆ ಪರತ್ವದ ಎಲ್ಲೆಯನ್ನ ಕಾಣುವುದು ಶಕ್ಯವಲ್ಲ, ಸಾಧ್ಯವೇ? ಹಾಗೆ ಅದನ್ನು ಕಂಡರೂ ಗೋವಿಂದ ನೀರ್ಮೈ ಸೌಲಭ್ಯದ ಎಲ್ಲೆಯನ್ನೇ ಕಾಣುವುದಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಪಣ್ಬು ಈ ನಿನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಅದು ನನ್ನಿಂದ ವರ್ಣಿಸಲು ಆಗದದ್ದು, ಬರೀ ಅನುಭವಿಸಬಹುದು ಅಷ್ಟೆ. ಆ ಅನುಭವಿಸೋದು ಕೂಡ ಅವನ ಕೃಪೆ ಉಂಟಾದ್ರೆ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನೋ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಇದ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ನು ಕಂಡುಬಿಟ್ಟ, ನಾನು ಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ನೀನ್ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ಲೇ ಇಡ್ಬೇಕು, ನೀನಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪನು ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಕಮ್ಯಾಂಡ್ ಭಗವಂತನ ಹತ್ರ. ಮಾಡಿದ್ದೊಂದು ವ್ಯಾಜ ಅಷ್ಟೇ, ಪ್ರಪತ್ತಿನೂ ಅಷ್ಟೇ ಒಂದು ವ್ಯಾಜ. ಅದರಿಂದ ಅವನು ಪ್ರೀತನಾಗಿ ಕೊಡೋನು ಅವನೇ, ಪ್ರಪತ್ತಿ ಅಲ್ಲ. ಅದೊಂದು ಮೀನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಮಹಾವಿಶ್ವಾಸ ಇದರಿಂದ ಖಂಡಿತ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಆಧಾರಗಳನ್ನ, ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನ ಪುರಾಣಗಳಿಂದ ಇಲ್ಲಿಂದ ಕೊಡೋದು. ಮೂಲತಃ ಕೊಡೋನು ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನೇನೆ. ಇದು ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟ. ಇದರಲ್ಲಿ ಆ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಅಂತಿಲ್ಲ, ಇಬ್ರು ಹೇಳೋದು ಅಷ್ಟೇನೆ. ಈಗ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಪರಿಶುದ್ಧಿ ಮೊದಲನೇ ರಹಸ್ಯ ಗ್ರಂಥ ಶುರು ಮಾಡಿದಾಗಲೇ ಹೇಳೋದು ಯೋಜನಾ ಭೇದಮಷ್ಟೇ. ರಾಮಾನುಜರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರು, ಗೋವಿಂದ பண்புரைக்க மாட்டேனே நெஞ்சால் நினைப்பரிதால் வெಣ್ಣை ಊನೆನ್ನುಂ ಈನಚ್ ಸೊಲ್ಲೆ ಎಂದು ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ತಿಳಿಯುವುದಕ್ಕಾಗದದನ್ನ ಮಾತಿನಿಂದ ಹೇಳೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ವಷ್ಟೇ. ಯಥೋ ವಾಚೋ ನಿವರ್ತಂತೆ, ಮಾತು ನಿಂತೋಗುತ್ತೆ. ಅಪ್ರಾಪ್ಯ ಮನಸ ಸದಾ, ಮನಸ್ಸಿನಿಂದಲೂ ಸಹ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಚಿಂತಿಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಚಿಂತಿಸೋಕೆ ಆಗೋಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿಳಿಸೋಕ್ಕಾಗೋಲ್ಲ. ಇವರೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಿನ್ನನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಕಾಯ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯ? ಆದಿಶೇಷ ತನ್ನ ಸಹಸ್ರಮೋದಿಯಿಂದ ಹೇಳಿಕ್ ಸಾಧ್ಯನೋ? ಈ ಮೊದಲಾಳ್ವಾರಗಳು ಹೇಳಿದಂತೆ ಸಮುದ್ರವೇ ಶಾಯಿ, ಇಡೀ ಆಕಾಶವೇ ಅದು ಕಾಗದ, ಅದರಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಪೂರ ಇದೆಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಆದ್ರೂ ಅದು ಮುಗಿಯೋಲ್ಲ. ಅವನ ಗುಣಗಳನ್ನು ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತ. ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಅನ್ಬೇ ತಹಳಿಯ ಆರ್ವಮೇ ನೇಯ, ಒಬ್ರು ಜ್ಯೋತಿ ಬೆಳಗಿದ್ರು ಒಂದು, ಇನ್ನೊಬ್ರು ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೇಳಕ್ ಹೋದ್ರು. ವಯ್ಯಂ ತಹಳಿಯ, ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಉಲ್ಲೇಖ ಹೇಳೋದೇನು ಅಂದ್ರೆ ಅವನ ವಿಭುತ್ವವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೆ. ಪೂರ್ಣ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ಇದು ಗಗನ ಕುಸುಮ ಅಲ್ಲ. ಅವರವರ ಇತಿಮಿತಿನಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸಿ ಹೇಳೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಇದೆಲ್ಲ ಅನುಭಾವಿ ಗೀತೆಗಳು. ಇದು ಈ ದಿವ್ಯ ಪ್ರಬಂಧ ಇದೆಯಲ್ಲ 4,000 ಸುಮ್ಮನೆ ಬರ್ತಿದ್ದಲ್ಲ. ಪತ್ರ ಏನೋ ಪ್ರಾಸ ಜೋಡಿಸ್ಬೇಕು, ಅಂತ್ಯ ಆದಿ ಅಂತ್ಯಾಕ್ಷರಿ ಇದೆಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ಪದ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಸೇರಿಸಿದ್ದು ಅಂತಲ್ಲ. ಭಗವಂತನ ಕಂಡ್ರು ಆ ಆನಂದದ ಉದ್ವೇಗದಲ್ಲಿ ಅವರ ಬಾಯಿನಿಂದ ಬಂದಂತಹದ್ದು ಆಶು ಕವಿತ್ವ. ಹೆಸರು ಸಿಗಲಿ ಇದಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಬರ್ದಿದ್ದಲ್ಲ, ಇದು ಅನುಭಾವಿ ಗೀತೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇದು ಅನುಭವಿಸಬಹುದಷ್ಟೇ ಅಂತಾರೆ. ಮುಂದಿನ ಪಾಶುರಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. 4ನೇ ಪಾಶುರ. தாம் உரைக்க மாட்டேன் என்றார். இவனுடைய போக்கியதாதிசயம் இருந்தபடியால் சிலராலே கிட்டலா இருந்ததில்லை. இனி சம்சாரிகள் இழந்து நோவுபட்டு போம் இத்தனை ஆகாது என்று அழகருடைய அழகின் மிகுதி பேசுகிறார். ಆಳ್ವಾರವರು, ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರವರು, ನಾನು ಹೇಳಲು ಶಕ್ತನಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರು. ಇವನ ಭೋಗ್ಯದ ಅತಿಶಯ ಅದು ರೀತಿಯನ್ನ ಕೆಲವರಿಂದ ಸಮೀಪಿಸುವುದಕ್ಕಾಗದಂತೆ ಇದೆ, ಕೆಲವರಿಂದ ಸಮೀಪಿಸುವುದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರು ಭಗವಂತನ ನಂಬಲ್ಲ, ಅಂತವ್ರಿಗೆ ಅವನಿಲ್ಲ. ನಂಬಿದವರಿಗೆ ಅವನು ಸತ್ಯ, ದಾಸ ಸತ್ಯ, ದಾಸನಾದವನಿಗೆ ಅದು ಸತ್ಯ. ಮಿಕ್ಕವ್ರು ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋರು ಇಲ್ಲ ಅನ್ಲಿ, ಅವರಿಗೆ ಅವನು ಕಾಣಿಸೋಲ್ಲ. ಅವನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯಾರಿಗೂ ಕಾಣಿಸೋಲ್ಲ. ಅಂತರದಲ್ಲೂ ಭಗವಂತನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ನೋರಿಗೆ ಅವನು ತೋರ್ತಾನೇನು? ಇನ್ನು ಸಂಸಾರಿಗಳು ಖಿನ್ನರಾಗಿ ನೊಂದು ಹೊರಟು ಹೋಗದಂತಾಗಿದಿರ್ಲಿ ಎಂದು ಅಳಹರ ಸೌಂದರ್ಯದ ಆಧಿಕ್ಯವು ಹಾಗೆ ಹೇಳುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವನು ಸಿಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಿಗದೆ ಇದ್ಮೇಲೆ ಯಾತಕ್ರಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು, ಬಿಟ್ಬೇಡ ಬಿಡಿ ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಮೇಲೆ
ಆ ಭಾವದಿಂದ ಹೇಳಿದ್ದಾಳೆ. ಸಂಸಾರಿಗಳು ಖಿನ್ನರಾಗಿ, ನಮಗೆಲ್ಲ ಆಗಲ್ಲ ಬಿಡಿ, ನಾವೆಲ್ಲ ನಿತ್ಯ ಸಂಸಾರಿಗಳು, ಇನ್ನೊಂದು ದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂತೆ, ನಮಗ್ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ಯಾಕ್ರಿ ಇದೆಲ್ಲ ತಿಳಿಬೇಕು? ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲರೂ ಸಂತೋಷವಾಗಿರೋಣ. ಏನ್ ಸಂತೋಷ ಇಲ್ಲಿ? ಬೇರೊಬ್ಬರಿಗೆ ನೋವಾದ್ರೂ ಏನಂತೆ, ನನ್ನ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ, ನಾನ್ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ನನಗೇನು ಬೇಕೋ, ನನ್ನ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ಯಾವುದು ತೃಪ್ತಿ ಕೊಡುತ್ತೋ ಅದು. ಇಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ ಮತ್ತೆ ಅದು ಇದು ಏನು ಇಲ್ಲ. ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಅನ್ಕೊಳ್ತಾರೋ ಏನು ಕೇರ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ನಾವು ನಿತ್ಯ ಸಂಸಾರಿಗಳು. ಆ ತರ ಆಗೋದಿಲ್ವೇ? ನಿಮಗೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ಯಾರು ಮತ್ತೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೇನು? ಅದಾಗಬಾರದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಳಹರ ಸೌಂದರ್ಯ ಆದಿಕ್ಯ ಹಾಗೆ ಹೇಳುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. மாட்டாதேயாகிலும் இம்மலர் தலை மாஞாலம் நின் மாட்டாய மலர் புரையும் திருவுருவம் மனம் வைக்க மாட்டாத பல சமயம் அதி கொடுத்தாய் மலர் துளாய் மாட்டே நீ மனம் வைத்தாய் மாஞாலம் வருந்தாதே. மூன்றாம் பத்திನಲ್ಲಿ 4ನೇ ಪಾಶುರ. ಪ್ರತಿ ಪದಾರ್ಥ. ಮಲರ್ ತಲೈ ನಿನ್ನ ನಾಭಿ ಕಮಲ ಕೊಪ್ಪೋಳ್. ಆ ನಾಭಿ ಕಮಲವನ್ನ ಶಿರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಉಳ್ಳಂತಹ ಇಮ್ಮಾಜ್ಞಾನಂ, ಈ ಮಹಾಪ್ರಪಂಚವಾದದ್ದು, ನಿನ್ ಮಾಟ್ ಆಯ ಪ್ರಾಪ್ತವಾದ ನಿನ್ನ ಸ್ವರೂಪವನ್ನ ಅನುಸರಿಸುವುದಾಗಿ, ಮಲರ್ ಪೊರೆಯುಂ ತಿರುವುರುವ ಹೂವಿನಂತೆ ಸುಕುಮಾರವಾದಂತಹ ದಿವ್ಯಮಂಗಳ ವಿಗ್ರಹದಲ್ಲಿ, ಮನಂ ವೈಕ ಮಾಟಾದೇ ಆಹಿಲು, ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಡಲು ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಸಮ್ಮತಿಸದೆ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ, ಮಾಟಾದ ಫಲಶಮಯಂ ಅದಿ ಕೊಡುತ್ತಾಯ್, ಅಯೋಗ್ಯವಾದ ನಾನಾ ಮತಗಳಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ನೀನೇ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತಿರ್ತೀಯ. ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಇದನ್ನು ಓದೋಣ, ಎಲ್ಲಾನು ಸಮರೇನೆ, ಅಲ್ಲೂ ಹೋಗೋಣ ಇಲ್ಲೂ ಹೋಗೋಣ, ಚರ್ಚ್ಗೆ ಒಂದ್ಸಲಿ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡೋಣ, ಗುರುದ್ವಾರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಅವರೇ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ಲಿ ಕರ್ಚೀಫು, ಅದನ್ನ ತೆಗೆದು ತಲೆ ಮೇಲೆ ಹಾಕೊಂಡು. ಎಂತ ವಿಪರ್ಯಾಸ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಭಗವಂತ ಏನ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾನೆ, ಪ್ಯಾಂಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೇನು, ಶರ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೇನು ಅಂತ ಅನ್ನೋರು ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಗುರುದ್ವಾರಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ನೀವು ಕಾಲ್ ತೊಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತಾರೆ. ಹಂಗೆ ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದನ್ನು ತಲೆ ಮೇಲೆ ಹಾಕೋಬೇಕು. ಸ್ತ್ರೀಯರು ತಲೆ ಮೇಲೆ ಸೆರ್ಗ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದ್ದು ಆಚರಣೆ ನಮಗೆ ಅಸಡ್ಡೆ, ಆದ್ರೆ ಬೇರೆಯವರು ಹೇಳಿದಾಗ ತಲೆ ಬಗ್ಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಕೂರಿಗಿಳ್ತಾರ. ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಚರ್ಚ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಹಿಂಗೆ, ಅವ್ರಂತಾರೆ ಹಂಗೆ, ಯಾರ್ಯಾರು ಹಿಂಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು. ಇನ್ನು ಆ ಅಯ್ಯಪ್ಪನ್ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕಪ್ ಪಂಚೆ ಉಟ್ಕೊಂಡು, ಕಪ್ ಶರ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು, ಸ್ವಾಮಿಯೇ ಶರಣಮಯ್ಯಪ್ಪ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಅನ್ ಬರಿಗಾಲ್ನಲ್ಲಿ ನಡಿಬೇಕು. ಪಳ್ಳಿ ಕಟ್ಟು ಕಲ್ಲೊಂ ಮಳ್ಳೊಂ ಕಾಲುಕು ಮೆತ್ತಿ ಸ್ವಾಮಿಯೇ ಅಯ್ಯಪ್ಪೋ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಎಷ್ಟು ಶ್ರದ್ಧೆ, ಎಂತ ವಿಪರ್ಯಾಸ ಅಲ್ವೇ? ಅದೇ ನಮ್ಮದನ್ನ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಹೀಗೆ ಬನ್ನಿ, ಕಚ್ಚೆ ಪಂಚೆ ಉಟ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ, ಸ್ತ್ರೀಯರು ಕಚ್ಚೆ ಸೀರೆ ಉಟ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ, ಅಯ್ಯಯ್ಯ ಅದ್ಯಾರೋ ಅದಲ್ಲೇ ಆಗ್ಬೇಕು. ಎಂತಹ ವಿಪರ್ಯಾಸ ಇದು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ದಿವ್ಯ ನಾಭಿ ಕಮಲವನ್ನ ಶಿರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಉಳ್ಳ ಈ ಇಮ್ಮಾಜ್ಞಾನಂ, ಈ ಮಹಾಪ್ರಪಂಚವಾದದ್ದು, ನಿನ್ ಮಾಟಾಯ ಪ್ರಾಪ್ತವಾದ ನಿನ್ನ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದಾಗಿ, ಮಲರ್ಪುರಿಯಂತಿರುವರುವಂ ಹೂವಿನಂತೆ ಸುಕುಮಾರವಾದ ದಿವ್ಯಮಂಗಳ ವಿಗ್ರಹದಲ್ಲಿ, ಮನಂ ವೈಕ ಮಾಟಾದೆ ಆಯುಲು, ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಡಲು ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಸಮ್ಮತಿಸದೆ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ, ಮಾಟಾದ ಫಲಶಮಯಂ ಮದಿಗೊಡುತ್ತಾಯ್, ಅಯೋಗ್ಯವಾದ ನಾನಾ ಮತಗಳಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನ ನೀನು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತೀಯ. ಭಗವಂತ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಡ್ವ ದಯವಿಟ್ಟು. ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಇನ್ನರನ್ನ ಆಶ್ರಯಿಸುವಂತಹ ಬುದ್ಧಿ ನನಗೆ ಬರದಿರ್ಲಿ. ಇದನ್ನೇ ಅವರಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರು. ನಿನ್ನಲ್ಲೇ ಏಕಾಂತ ಐಕಾಂತಿಕ ಆತ್ಯಂತಿಕ ಪರಭಕ್ತಿ ಪರಜ್ಞಾನ ಪರಮ ಭಕ್ತಿ ಐಕ ಸ್ವಭಾವ ಮಾಂ ಕುರುಷ್ವ. ಈಗ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ನಿಂದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಲ್ಲ, ಅವರವರು ಯಾರು ಬೇಕೋ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಮಗೆ ಯಾಕೆ ಅದರಲ್ಲಿ
ಏನ್ ಬೇಕು ನಮಗೆ? ಪ್ರಪತ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಆ ಶಬರಿಮಲೆಗೆ ಒಂದ್ಸಲಿ ಹೋಗಿ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳೋಣ? ಬೇಕಾದು. ನಾನು ಅದನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗದು, ನಮಗ್ ಬೇಕಿಲ್ಲ. ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಕೊಡೋ ಇದ್ದಾಗ ಇನ್ಯಾಕೆ ಇನ್ಯಾರ್ಯಾರ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬೇಕು? ಅಲ್ಲಿಗೇನು ನಿಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸ ಘಾತ ಆದಂಗಾಯ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಮಹಾವಿಶ್ವಾಸ ಇದ್ದು ತಾನೆ ಇದೆಲ್ಲ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. ತ್ವಯಿ ರಕ್ಷತಿ ರಕ್ಷಕೈಕ್ಯಮನ್ಯೈ, ತ್ವಯಿ ಚ ರಕ್ಷತಿ ರಕ್ಷಕೈಕ್ಯಮನ್ಯೈ. ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಭಿಚಾರವಾಗುತ್ತಿದು. ಅಲ್ಲೂ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲೂ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಅದು ಸತ್ಯ ದೇವ್ರಂತೆ, ಇನ್ನೇನೋ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತೀನಿ, ಸಾಯಿಬಾಬನ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಬರ್ತೀನಿ. ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ನಿಂದಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಏನ್ ಬೇಕು ಅವ್ರ ಹತ್ರ? ಮಂತ್ರಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಮಾಡಿ, ಒದ್ದೆ ಬಟ್ಟೆನಲ್ಲಿ ಉರುಳು ಸೇವೆ ಮಾಡಿ, ಏನೋ ಧನ ಧಾನ್ಯ ಪಶು ಬಹುಪುತ್ರ ಲಾಭ ದೀರ್ಘವಾದ ಆಯಸ್ಸು ಏನೇನೋ ಬೇಕು ಬೇಕು ಅಂತ ಹೋಗೋದು. ಅದೆಲ್ಲ ಬೇಕಾ? ಇದೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಬೇಕು, ಈ ಹುಟ್ಟು ಸಾವಿನ ಚಕ್ರ ಬಿಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾಕೆ? ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಮಾಡಿದಂತಹ ಪ್ರಬಲತರ ಪುಣ್ಯ ಪಾಪಗಳ ಕರ್ಮದ ಫಲವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಇದು ಬಂದಿರೋದು ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಕರ್ಮ. ಯಾವ ಯಾವ ಕರ್ಮಗಳು ಫಲವನ್ನು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗಿ ಸಿದ್ಧವಾಗಿ ಬಂದಿತ್ತೋ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನೆ, ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಸ್ಥಿತಿ ನಾವ್ ಹೇಗಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಾವೇ ಹೊಣೆಗಾರರು, ನಾವೇ ಕಾರಣರು. ಕೊಡೋನು ಭಗವಂತ. ಆದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ? ನಮ್ಮ ಕರ್ಮದ ಪ್ರಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅದರಿಂದ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಅನ್ಬಾರ್ದು, ಏನು ಕೇಳಲೂಬಾರ್ದು. ಯದ್ಯದ್ ಭವ್ಯಂ ಭವತ್ ಭಗವನ್ ಪೂರ್ವ ಕರ್ಮಾನುರೂಪಂ. ಆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಆ ದಾಟಿದ ಬರಬೇಕು. ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಭಯವಾಗತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮುಂದಕ್ಕಿದೆಯಲ್ಲ, ಏತತ್ ಪ್ರಾರ್ಥ್ಯಂ ಮಮ ಬಹುಮತಂ ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಾಂತರೇಪಿ ತ್ವತ್ ಪಾದಾಂಬೋರುಹ ಯುಗಗತ ನಿಶ್ಚಲ ಭಕ್ತಿರಸ್ತು. ಪಲ್ಲಟವಾಗೋದು ಬೇಡ, ನಿಶ್ಚಲವಾದ ಭಕ್ತಿ ನಿನ್ನಲ್ಲಿರ್ಲಿ. ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ವ್ಯಭಿಚಾರ ಮಾಡದಂತೆ ನೀನು ನನ್ನನ್ನ ರಕ್ಷಿಸು. ಯಾವ್ದೋ ಅಭಿಷಗಳು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಅದ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಇದ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನೇನೋ ಆಗತ್ತೆ, ಯಾರೋ ಪವಾಡ ಮಾಡಿದ್ರು, ಮಿರಾಕಲ್ಸು, ಇವೆಲ್ಲ ನಂಬೋದು ಬೇಡ. ಆ ಕಡೆಗೆ ನಮ್ಮ ತಲೆ ಹೋಗೋದು ಬೇಡ. ಇದು ಅವನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ ನಾವು. ಆ ನಾನಾ ಮತಗಳಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನ ನೀನು ಉಂಟು ಮಾಡಬೇಡ, ಇದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅವನಿಗೆ. ಮಲರ್ ತುಳಾಯ್ ಮಾಟ್ಟೇನಿ ಮನಂ ವೈತಾಯ್. ಈ ಲೋಕವನ್ನ ಶಿಕ್ಷಿಸಿ ಸನ್ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಇಳಿಯುವ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನ ಇಡದೆ ವಿಕಸಿತವಾದ ತುಳಸಿ ಮೊದಲಾದ ಸ್ವಕೀಯ ಭೋಗ್ಯ ವಸ್ತುಗಳ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ನೀನಾದರೂ ಮಗ್ನನಾಗಿ ಇರುತ್ತಿರೋದಾದ್ರೆ ಮಾಜ್ಞಾಳಂ ವರುಂದಾದೆ. ಈ ಮಹಾಲೋಕವಾದದ್ದು ಅನ್ಯಪರವಾಗಿ ಕ್ಲೇಶ ಪಡದೆ ಇರಬಲ್ಲದೋ? ತಲ್ಲೀನತೆ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹಾಲು ತರಕ್ ಹೋಗಿದ್ದು, ಆ ಹಾಲಿನವಳು ಇದ್ದಲ್ಲ, ಅವನ ಮಗನನ್ನ ಯಾರೋ ಕೂರಿಸಿದ್ರು. ಅವನ ಕೈನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಇದೆ. ಏಮರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ನು ನೋಡ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ. ಮುಂದ್ಗಡೆ ಹಾಲು ಇದೆ, ಯಾರು ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಾವು ಕೂಡ ಈ ಪ್ರಪಂಚದ ಈ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ತನ್ಮಯರಾಗ್ಬಿಡ್ತೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವೇ ಮರ್ತು ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ ಏನು ಅನ್ನೋದೇ ಹೊರಟೋಗುತ್ತಲ್ಲ. ಈ ತನ್ಮಯತೆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಬರೋಲ್ಲ? ಇದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ. ಹೇಗೆ ಒಂದು ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವು ಮರೀತೀವೋ, ಆ ರೀತಿ ಭಗವಂತನ ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅವನ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಮರೆತು ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ ಏನಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ. ಅದು ತನ್ಮಯತೆ, ತಲ್ಲೀನತೆ. ತನ್ಮಯತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಹಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಈಡ್ ಮಾಟ್ಟಾದೆ ಇತ್ಯಾದಿ. ನಿನ್ மாட்டாய மலர் பொறையும் திருவுருவம் மனம் வைக்க இம்மலர் தலை மாஞாலம் மாட்டாதே யாகிலும் நின் மாட்டாய உன் இடத்திலே யான உன் பக்கலிலே யான மட்டை மாட்டு என்று நீட்டி கிடக்கிறதாய் மத்வ உற்சக என்கிறபடிய மதுசியந்தியாகையாலே நிரதிசய போக்கியமான திருமேனியை எண்ணுதல் இம்மலர் தலை மாஞாலம் என்கிறது. மாட்டாமைக்கு நிபந்தனம் சிருஜத்வ கர்மவஷ்யத்தங்கள் என்கை மாட்டை மாடாய்
நிதியாய் உன்னுடைய நிதி போலே ஸ்லாகியமாய் புஷ்பஹாச சுகுமாரமாயிருந்துள்ள திருமேனியிலே நெஞ்சை வைக்க திருநாதி கமலத்தை அடியாக உடைத்தான இம்மகா பிருத்திவியானது மாட்டாதேயாகிலும் ஆகிலும் என்றது மாட்டாதிருக்கச் செய்தே என்றபடி இதுதானே போருமிரே அனர்த்தம். கர்ம சம்சிருஷ்டரான சேத்தனருக்கு கர்ம சம்பந்தம் அற்றால் அனுபவிக்கும் உன் திருமேனியிலே நெஞ்சை வைக்க போகாதிரே. அவ்வனர்த்துக்கும் மேலே நின் திருவுருவம் மனம் வைக்க மாட்டாத பல சமய மதி கொடுத்தாய். உன் திருமேனியிலே நெஞ்சை வைக்க மாட்டாதவையாய் அவைதான் பலவாயிருக்கிற சமயம் உண்டு, மதாந்தரங்கள். அவற்றின் பக்கலிலே நெஞ்சை வைக்க பண்ணினாய். திருவுருவம் மனம் வைக்க என்கிற விடம் கீழ்மேல் இரண்டத்திலும் அன்வயிக்கிறது. உன் திருமேனியிலே நெஞ்சை வைக்க வண்ணாதபடி பாக்கியமான பலசமய மதி வேதங்களையும் பண்ணி வைத்தாய். பண்டே உன்னை அறியமாட்டாத சம்சாரிகளுக்கு மதி வேதங்களை உண்டாக்கினாய். இவை இத்தனையும் அசத் சமமாம் இரே. நீதான் இவற்றுக்கு வந்து கிட்டலாம்படி இருந்தாயாகில் மலர்த்துளாய் மாட்டேனே மனம் வைத்தாய். உன் திருவுள்ளத்தையும் கால் தாழ பண்ணவல்ல திருத்துளாய் தொடக்கமான போக்ய ஜாதத்திலே திருவுள்ளத்தை வைத்தாய். இத்தால் உன்னுடைய போக்யத்தை சிலரால் கிட்டலாயிருந்ததோ என்றபடி மாடு என்கிற வித்தை மாட்டென்று கிடக்கிறதாய் மாடு இடம் அதன் பக்கலிலே என்றபடி மாஞானம் இத்தியாதி இம்மகா பிருத்திவியானது இங்கனே நோவுபட்டு போம் இத்தனை ஆகாதே கர்மவசியராகியாலே தானே உன் பக்கலிலே நெஞ்சை வைக்க மாட்டித்திலர். அதற்கு மேலே நீ பல விலக்கடிகளையும் உண்டாக்கி வைத்தாய். நீயோ நிரதிசய போக்ய ஜாதத்திலே பிரவணனானாய். உன்னை விட்டால் பின்னை புத்தி நாசாத் பிரணஷ்யதி என்னும் விஷயங்களில் இவர்கள் ಪ್ರವಣರಾಯ್ ಇಂಗನೆ ನೋವು ಪಟ್ಟೆ ಪೋಮ್ ಇತ್ತನೆ ಆಹಾದೆ ಅಂತಂದ್ರು. ಇದಿಷ್ಟು ಈಡು 4ನೇ ಪಾಶುರಕ್ಕೆ. ಅದರ ಕನ್ನಡದ ಅವತರಣಿಕೆ ಮಾಟ್ಟಾದೆ ಇತ್ಯಾದಿ. ನಿನ್ ಮಾಟ್ಟಾಯ ಮಲರ್ಪುರೆಯಂ ತಿರುವುರವಂ ಮನಂ ವೈಕ್ಕ ಇಮ್ಮಲರ್ ಸಲೈ ಮಾನ್ಯಾಲಂ ಮಾಟ್ಟಾದೆ ಆಹಿಲುಂ ಎಂದು ಅನ್ವಯ. ನಿನ್ ಮಾಟ್ಟಾಯ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದ ನಿನ್ನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆದ ಮಟ್ಟೈ ಮಾಟು ಎಂದು ದೀರ್ಘವಾಗಿದೆ. ಮಧ್ವ ಉತ್ಸಾಹ ಪ್ರತಿದ್ವಿಷ್ಣು ಸ್ತವತೆ ವೀರ್ಯಾಯ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತೆ ಮಧುಸ್ಯಂದಿಯಾದ್ದರಿಂದ ನಿರತಿಶಯ ಭೋಗ್ಯವಾದ ದಿವ್ಯಮಂಗಳ ವಿಗ್ರಹವನ್ನ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಇಮ್ಮಲರ್ ತಲೆ ಮಾಂಗ್ಯಾಲಂ ಅಂದರೆ ಹಾಗೆ ಆಸೆಪಡದೆ ಇರುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಸೃಜ್ಯತ್ವ ಮತ್ತು ಕರ್ಮವಶ್ಯತ್ವಗಳು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ಟುವಂತಹದ್ದು. ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ವಶರಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಬದ್ಧರು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಕಾರಣ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ ಶರೀರ ಪಡೆದಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ಇದೇ ಜ್ವಲಂತವಾದಂತ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಉದಾಹರಣೆ. ನೇರವಾಗಿ ಕರ್ಮದಿಂದ ಬಂಧಿತರಾದವರೇನೇ ಇಲ್ಲಿ ತ್ರಿಗುಣಾತ್ಮಕವಾದ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುವಂತವ್ರು. ಅದರಿಂದ ನಾವು ಬದ್ಧರು. ಇದಕ್ಕೆ ಇಂಪ್ರೂಫ್ ಏನ್ ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಅಂಗೈಯಲ್ಲಿರೋ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಅಂತ ಒಂದು ಹೇಳೋ ಮಾತಿದೆ ನ್ಯಾಯಗಳಲ್ಲಿ. ಅಂಗೈನಲ್ಲಿ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಇದೆ, ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೇನಾದ್ರು ಪ್ರೂಫ್ ಬೇಕೇನೋ? ಹಾಗೆ ಈ ಸೃಜ್ಯತ್ವ, ಹುಟ್ಟು ಸಾವಿನ ಇದರಲ್ಲೇ ಪುನರಪಿ ಜನನಂ ಪುನರಪಿ ಮರಣಂ, ಮತ್ತೆ ಈ ಕರ್ಮವಶ್ಯತ್ವಗಳು, ಮಾಟೈ ಐಶ್ವರ್ಯ ನಿಧಿ, ನಿನ್ನ ನಿಧಿಯಂತೆ ಶ್ಲಾಘ್ಯವಾಗಿ ಪುಷ್ಪಹಾಸ ಸುಕುಮಾರವಾಗಿರುವಂತಹ ದಿವ್ಯಮಂಗಳ ವಿಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಇಡಲು, ನಿನ್ನ ದಿವ್ಯಮಂಗಳ ವಿಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಇಡಲು ದಿವ್ಯ ನಾಭಿ ಕಮಲವನ್ನು ಕಾರಣವಾಗಿ ಉಳ್ಳಂತಹ ಈ ಮಹಾಪೃಥಿವಿಯಾದದು ಮನವಿಡದೆ ಇದ್ರೂ ಇಷ್ಟು ಸಾಲದೆ ಅನರ್ಥವು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕವಾದ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಇಳಿಯುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು நான் தரிக்க மாட்டேனே, பொறுக்க மாட்டேன், ஐம்புலன்கள் ಅಡಕ್ಕಿ. ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ನಿಗ್ರಹ ಸುಲಭನೇನು? ಆಳ್ವಾರುಗಳೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನನಗೆ ಮತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಬರದೇ ಇರಲಿ ಅಂತ. ಎಷ್ಟು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ನಾವು ಸಾಧಿಸ್ತೀವೋ? ಏನೋ ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪ, ಕಾಫಿ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಬಿಟ್ರು 2 ದಿವಸ, 3ನೇ ದಿವಸ ಯಾರೋ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು
ಆಹಾ ಏನು ಕಾಫಿಯ ಘಮ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಓ ತಡೆಯೋಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಆಗೋಯ್ತಾ ಸಂಕಲ್ಪ ಎಲ್ಲ. ಇಷ್ಟೇ. ಇದಕ್ಕಾಗೇನೆ ಆ ಯುರುಡಿಕೇಶನ್ ಕೃಪೆ ಇರಬೇಕು. ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಸೆಳೆತ ಯಾರಿಗೂ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಕರ್ಷ್ಯತಿ ಕರ್ಷ್ಯತಿ ವಿದ್ವಾಂಸಮತಿ ಕರ್ಷ್ಯತ್ಯೇವ. ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಆಳ್ವಾರ್ಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಭಯಪಟ್ಟು ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತ? ಅದು ಎಂತವ್ರು ಆಳ್ವಾರು? ಭಗವಂತನ ಇದರಲ್ಲಿ ಸದಾ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮಗ್ನರಾದವರು ಅಂತವ್ರೇ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ ಕೈನಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕು? ನಮ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ಬೇಕು. ಅವ್ರಿಗೆ ಆಗಲ್ಲ, ಇನ್ ನಮ್ಗೆ ಯಾಕ್ರಿ ಎದ್ ಬಿಡೋದಲ್ಲ. ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅವನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಉಂಟಾದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಸಾಧ್ಯ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಭಗವಂತ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಕಂಡ, ಅವರು ಅನುಭವಿಸಿ ಹಾಡಿದ್ರು. ಪರಮಾತ್ಮ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಸುಲಭ, ಆದ್ರೆ ಭಕ್ತಿ ಮಾಡೋದು ಸುಲಭನೇ. ಭಕ್ತ್ಯಾತು ಅನನ್ಯಯ ಶಕ್ಯ ಮದ್ಭಕ್ತಿಂ ಲಭತೆ ಪರಂ. ನನ್ನಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ, ನನ್ನನ್ನು ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಅದೊಂದೇ ಸಾಧನ. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನ? ಭಕ್ತ್ಯಾತು ಅನನ್ಯಯ ಶಕ್ಯ. ಭಕ್ತಿ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಇದರಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಭಗವನ್ ಭಕ್ತಿ ಅಭಿಪ್ರಯಚ್ಛಮೆ. ಇವರು ಆಳ್ವಾರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಆಚಾರ್ಯರು ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ನ ಧರ್ಮನಿಷ್ಠೋಸ್ಮಿ ನ ಚಾತ್ಮವೇದಿ ನ ಭಕ್ತಿಮಾಂ ತ್ವಚ್ಚರಣಾರವಿಂದೆ. ನಿನ್ನ ದಿವ್ಯ ಚರಣಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ನಾನು ಪೂರ್ಣ ಒಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೇನೆ. ನನಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋಲ್ಲ, ಶಕ್ತಿನೂ ಇಲ್ಲ, ಆ ದೃಢವಾದ ಮನಸ್ಸಂಕಲ್ಪವೂ ಇಲ್ಲ. ಮನುಷ್ಯನ ಮನೋಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀವಲ್ಲಭೇತಿ ವರದೇತಿ ದಯಾಪರೇತಿ ಭಕ್ತ ಪ್ರಿಯೇತಿ ಭವಲುಂಡನ ಕೋವಿದೇತಿ ಇತಿ ಇತಿ. ನನ್ನ ಬಾಯಿನಲ್ಲಿ ನೀನು ನುಡ್ಸೋ, ಹೇ ಭಗವಂತ ಶ್ರೀವಲ್ಲಭ ನಾಥ ಅಂತ. ಪ್ರತಿಪದಂ ಕುರುಮೆ ಮುಕುಂದ. ಮುಕುಂದ ಮಾಲೆ ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾದಂತಹ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳು. ಅದನ್ನ ನಾವು ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಅನ್ವಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡೇ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅವನಲ್ಲಿ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಭಾವದಿಂದ ಭಗವಂತ ಖಂಡಿತ ಒಲಿತಾನೆ. ದಿವ್ಯ ಮಂಗಳ ವಿಗ್ರಹ ಪುಷ್ಪಹಾಸ ಸುಕುಮಾರವಾಗಿರುವಂತಹದ್ದು. ಬರೀ ಸುಮ್ಮನೆ ಅದು ಪಂಚಲೋಹದ್ದ, ಬೆಳ್ಳಿದ, ಇಲ್ಲ ಚಿನ್ನದ್ದ? ಭಗವಂತನ ನೋಡೋ ಬದಲು ಅದರಲ್ಲಿ ಲೋಹಗಳನ್ನೋ ಮಣ್ಣೋ ಮರವನ್ನೋ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ನಮಗೇನ್ ಸಿಗತ್ತೆ? ಕಡೆಗದೆ ಮಣ್ಣೆ ಸಿಗೋದು. ಆ ದಿವ್ಯ ಮಂಗಳ ವಿಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಅವನಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಿಡಲು ಆ ದಿವ್ಯ ನಾಭಿ ಕಮಲವನ್ನ ಕಾರಣವಾಗಿ ಉಳ್ಳಂತಹ ಈ ಮಹಾಪೃಥ್ವಿಯಾದದ್ದು ಅದು ಮನ ಹಿಡದೆ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಇಷ್ಟು ಸಾಲದೆ ಅನರ್ಥಕ್ಕೆ ಕರ್ಮ ಸಂಸ್ಪೃಷ್ಟರಾದ ಚೇತನರಿಗೆ ಕರ್ಮ ಸಂಬಂಧ ಕಳೆದು ಹೋದರೆ ಅನುಭವಿಸುವಂತಹ ನಿನ್ನ ದಿವ್ಯಮಂಗಳ ವಿಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಇಡೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ವಷ್ಟೇ. ಒಂದು ಗಾದೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಹುಚ್ಚು ಬಿಡದೆ ಮದುವೆ ಆಗದು, ಮದುವೆ ಆಗದೆ ಹುಚ್ಚು ಬಿಡದು ಅಂತ. ಆ ತರ ಆಗಿದೆ. ಕರ್ಮದ ಸಂಬಂಧ ಕಳೆದು ಹೋದ್ರೆ ಅವನನ್ನು ಅನುಭವಿಸೋದಕ್ಕೆ. ಈ ಅನರ್ಥಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಿನ್ ತಿರುವುರುವಂ ಮನಂ ವೈಕಮಾಟಾದ ಫಲ ಶಮಯತೆ ಕೊಡುತ್ತಾಯ್. ನಿನ್ನ ದಿವ್ಯಮಂಗಳ ವಿಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಇಡದೇ ಇರುವಂತ ಅವು ತಾನೇ ಅನೇಕವಾಗಿರುವ ಸಮಯಗಳು, ಅಂದರೆ ಮತಾಂತರಗಳುಂಟು. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಇಡದಂತೆ ತಿರುವುರುವಂ ಮನಂ ವೈಕ ಎಂಬುದರ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಹಿಂದಿನ ಎರಡು ಕಡೆಗಳಲ್ಲೂ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತೆ. ನಿನ್ನ ದಿವ್ಯಮಂಗಳ ವಿಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಇಡಲಾರದಂತೆ ಬಾಹ್ಯವಾದ ಅನೇಕ ಮತಾಂತರ ಭೇದಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಟ್ಟೆ. ನಮ್ದೇ ಹೆಚ್ಚು, ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯನೇ ಗ್ರೇಟು, ಇದರಲ್ಲೇ ಶಕ್ತಿ ಸಮಯ ಇವರ ತಲೆ ಬುದ್ಧಿ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಅದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸು, ಇದು ನಮ್ದು ಗ್ರೇಟು. ಏನು ಹುಚ್ಚತನ ಇದು? ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಅಂದೆ? ಗ್ರೇಟು ಇದು ಯಾರಿಗಿಂತ ಯಾರು ಹೆಚ್ಚು, ಯಾರಿಗಿಂತ ಯಾರು ಕಡಿಮೆ, ಹೆಚ್ಚು ಗಿಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಗಿಡಿಮೆ ಎಂಬುದೆಲ್ಲ ಹುಚ್ಚರಾಟ. ಯಾರೋ ಬರ್ದಿದ್ರು, ಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ ಪದ ಕವನ ಇದು. ಯಾರಿಗಿಂತ ಯಾರು ಹೆಚ್ಚು? ಇದರಿಂದ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ನ ದಿವ್ಯಮಂಗಳ ವಿಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಇಡಲಾರದಂತೆ ಮೊದಲೇ ನಿನ್ನನ್ನು ತಿಳಿಯಲಾದ ಸಂಸಾರಿಗಳಿಗೆ
ಈ ಮತಿಭೇದಗಳನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದೆ. ಸೃಜ್ಯತ್ವ ಮೊದಲಾದ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಅಸತ್ಸಮವಾಗುತ್ತವೆ ಅಷ್ಟೇ. ಈ ಸೃಷ್ಟಿ, ಹುಟ್ಟು, ಸಾವು ಇವೆಲ್ಲ ಅಸತ್ಸಮವಾದದ್ದು. ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಏನು ತಿಳಿಬೇಕಾದದ್ದ ಇದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವ್ ಯಾಕೆ ಇದೆಲ್ಲ ತಿಳಿಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇದರಿಂದ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಮನಸ್ಸು ಉಂಟಾಗ್ಬೇಕು. ಇದರಲ್ಲಿ ಸುಖ ಇಲ್ಲ ಅರಿವು ಉಂಟಾಗ್ಬೇಕು. ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಸುಖ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿನ ಭೋಗಗಳು ಅದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಭೋಗ್ಯವಲ್ಲ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಿಹಿ ತಿನ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಬಯಕೆ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬಯಕೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ತಿಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಅನ್ಸತ್ತ, ಅಯ್ಯೋ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬಯಸದನ. ಎಲ್ಲ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ಭೋಗ, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಅಷ್ಟೇ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆದ್ರೆ ಅದು ಶರೀರಕ್ಕೆ ವಿಷ, ನಾಲಿಗೆಗೆ ರುಚಿ ಆದ್ರೆ ದೇಹಕ್ಕೆ ಅದು ವಿಷ. ಯಾವುದೇ ಆಗಲಿ ಅತಿ ಸರ್ವತ್ರ ವರ್ಜಯೇತ್ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿಗೆನೆ ಅನ್ವಯ. ಎಲ್ಲವೂ ಹಿತವಿರಲಿ ಮಿತವಿರಲಿ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ. ಇನ್ನೊಂದು ತುತ್ತು ತಿನ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕು. ಆ ಮನೋನಿಗ್ರಹ ಅದನ್ನ ನೀನು ಉಂಟು ಮಾಡೋ ಭಗವಂತ. ಏಕಾದಶಿ ನಡೆಸೋದ್ರಿಂದ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದೇನೆ, ಮನೋನಿಗ್ರಹ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗತ್ತೆ. ಬಿಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಭಗವಂತನು ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕನಾಗ್ತಾನೆ. ಒಂದೊಂದರಿಂದ ಎಲ್ಲದರಿಂದ ಈ ಅರಿಷಡ್ವರ್ಗಗಳಿದೆಯಲ್ಲ ಅವುಗಳಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ, ಇವೆಲ್ಲಕ್ಕೂ ಪೂರಕವಾಗುವಂತಹದ್ದು ಉಪವಾಸ, ಭಗವಂತನ ಹತ್ರ ಇರುವಂತಹದ್ದು. ಆಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಆದಷ್ಟು ಅನಾಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ತಿಂದೇ ಇರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಶರೀರ ಇರೋ ತನಕ ಇರ್ಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ಇಂಥದ್ದೇ ಬೇಕು, ಹಿಂಗೇ ಇರಬೇಕು, ಇಷ್ಟೇ ಬಿಸಿ ಇರಬೇಕು, ಹಿಂಗೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಅದನ್ನ ಹೀರ್ಕೊಂಡು ಕುಡಿದ್ರೇನೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮಜಾ. ಹಾಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಗಡ್ಲಿಗೆ ಬಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನು ಸುಮ್ನೆ ಪುಣೆ ಮೂತ್ರ ಸೆಟಪ್ ಆಚೆ. ಏನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಯಾಕೆ ಈ ಟೇಸ್ಟ್ ಇಷ್ಟೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಹೇಗಿತ್ತು ಊಟ ಎಲ್ಲ ಅವ್ರು ಕೇಳೋದೇ ತಪ್ಪು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದು ಅವುಗಳನ್ನ ಪ್ರಚೋದಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹದ್ದು. ಇವ್ರ ಊಟ ಆಯ್ತು, ಕೃಷ್ಣ ತವಾರ್ಪಣಂ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ಅದ್ ಸಪ್ಪಿಯಾಗಿತ್ತೋ, ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಹೆಚ್ಚಿತ್ತೋ, ಇಲ್ಲ ಬಿಸಿ ಇರ್ಲಿಲ್ವೋ, ಇಲ್ಲ ಅದು ಗರ್ಗಾಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಕಟುಂಬ್ ಅಂತಿತ್ತು, ಈ ಕಡೆಗೆಲ್ಲ ತಲೆ ಓಡಬಾರದು. ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಮೇಲೆ ಸಿಡಿತ ಸಾಧಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇರೋರು ಭಗವತ್ ಪ್ರಸಾದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದು ಒಳಗಿರುವ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಗೆ ನಿವೇದನವಾಯಿತು, ಎಲ್ಲವೂ ಭೋಗ್ಯವಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇನ್ನು ಡೀಪ್ ಆಗಿ ಕೆದಕೋದು ಬೇಡ. ಅದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ರುಚಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಾಲಿಗೆ ಗಮನ ಆ ಕಡೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬೇಡ ಅಂತ, ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅಷ್ಟೇ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಹಂಗಂಗೆ ತಿನ್ನಿ, ಏನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಡಿ, ಏನನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಧರಿಸಲೇಬೇಡಿ, ಯಾವುದು ಸರಿಯಾವ ಮನೆ ಏನು ಒಂದು ಜಂಕ್ ಶೀಟು ಅಥವಾ ಇದು ಹಾಕಿರೋದು ತೆಂಗಿನ ಗರಿ ಅದರಲ್ಲೇ ಇದು ಬೇಡ. ಕಂಫರ್ಟ್ಸ್ ಏನಿದೆಯೋ ಇರ್ಲಿ, ಆದ್ರೆ ಇಂಥದ್ದಾದ್ರೇನೆ ನನ್ಗಿರೋಕ್ಕಾಗೋದು ಅನ್ನೋದು ಬೇಡ ಅಷ್ಟೆ. ಆ ರೀತಿ ಬಾಳಿನ ಈ ಸುಖ ಭೋಗಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಇದು ಬಿಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಅವನು ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಪುತ್ರ ದಾರ ಗೃಹಾದಿಶು ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಎಷ್ಟು ಅಷ್ಟು, ಡೋಂಟ್ ಗೋ ಮಚ್ ಡೀಪರ್ ಅಂತಾನೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಆತ್ಮದ ಉದ್ಧಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಇದ್ದು ಅವನ ಕೃಪೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಅವಶ್ಯಕವಾಗತ್ತೆ. ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳೋಲ್ಲ, ಅದು ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ನನಗಾಗೋಲ್ಲ, ನನಗೆ ಹಿಂಗಿದ್ರೇನೆ ಆಗೋದು, ನಾನು ಹಾಗೇ ಇರಬೇಕು, ನಾನು ಹಿಂಗೇನೆ, ನಾನು ಅದ್ದು ಇದ್ದು ಎಲ್ಲದನ್ನ ಬಿಸಾಕ್ಬೇಕು, ತೆಗೆದು. ನಿನ್ನನ್ನ ಇವರು ಸಮೀಪಿಸಬಹುದಾದಂತೆ ನೀನು ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಮಲರ್ತುಳಾಯ್ ಮಾಟ್ಟೇ ನೀ ಮನಂ ವೈತಾಯ್, ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಪರವಶಗೊಳಿಸಬಲ್ಲಂತಹ ದಿವ್ಯ ತುಳಸಿಯೇ ಮೊದಲಾದ ಭೋಗ್ಯ ಜಾತದಲ್ಲಿ ನೀನು ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನಿಟ್ಟೆ. ನಿನ್ನ ಭೋಗ್ಯತೆಯು ಕೆಲವರಿಂದ ಆಗುವಂತೆ ಇದ್ದೀತೋ ಎಂದು ಇದರಿಂದ ಹೇಳದಂತಾಯ್ತು. ಮಾಡು ಎಂಬುದು ಮಾಟು ಎಂದಾಗತ್ತೆ. ಮಾಡು ಅಂದ್ರೆ ಸಾಳು. ಮಾಡು ಚಿಕ್ಕದಲ್ಲ ಗೂಡಿನ ಒಂದು ಪದ್ಯ ಬೇರೆ ಇದೆ, ಕಾಳಿಂಗರಾವ್ ಹಾಡಿದ್ದು, ಹಿಂದೆ ಕೇಳಿದ್ದು. ಮಾಡು ಅಂದ್ರೆ ಆಶ್ರಯ, ವೀಟ್,
ವೀಡು, ಈ ಪದಗಳೆಲ್ಲ ಮೋಕ್ಷವೂ ಆಗ್ಬೋದು, ಇರೋದಕ್ಕೊಂದು ನೆಲೆ. ಅದರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಮಾ ಜ್ಞಾನಂ ಇತ್ಯಾದಿ, ಈ ಮಹಾಪೃಥ್ವಿ ಆದದು. ಹೀಗೆ ದುಃಖಕ್ಕೊಳಗಾಗಿಯೇ ಹೋಗಿ ಬಿಡುವರಾಗ್ತಾರಷ್ಟೇ. ಕರ್ಮವಶ್ಯರಾದ್ದರಿಂದ ತಾವೇ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಮನಸ್ಸನ್ನ ಇಡ್ಲಾರ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಮೇಲೆ ನೀನು ಅನೇಕ ಪ್ರತಿಬಂಧಕಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದೀಯ. ನೀನು ಎಂದರೆ ನಿನ್ನ ನಿರತಿಶಯ ಭೋಗ್ಯ ಜಾತದಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರವಣನಾದೆ. ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ರೆ ನಂತರ ಬುದ್ಧಿನಾಶಾತ್ ಪ್ರಣಶ್ಯತೆ ಎಂಬಂತೆ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಇವರು ಪ್ರವಣನಾಗಿ ಹೀಗೆ ನೋವು ಪಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕೂಡದಷ್ಟೇ. ಆಳ್ವಾರು ಈ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಭಗವಂತನಿಗೆ. ಅವರು ನಮ್ಮ ಆಳ್ವಾರು, ನಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ವಕಾಲತ್ ವಹಿಸಿದವರು. ಭಗವಂತನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಏನೋ ನೀನು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ 100%. ಅಯ್ಯೋ, ಅವ್ರು ಮಾತಾಡ್ಸಕ್ಕಾಗತ್ತೆ? ಅವರೆಲ್ಲ ಏನ್, ಅವ್ರ ಲೆವೆಲ್ಲೇ ಬೇರೆ, ನಮ್ದೇ ಬೇರೆನಪ್ಪ. ನಾವು ಅವ್ರ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಕ್ಕಾಗತ್ತೆ? ಏನಬ್ಬಬ್ಬ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರೊಂದು ಫೋಟೋ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಪುಡೆ ಮಾಡಿ, ಗಾಂಧೀಜಿ ಫೋಟೋ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು, ಗಾಂಧೀಜಿ ಬೇಗನೆ ಬಾರೋ, ಮುಖವನ್ನೇ ತೋರೋ, ಕೃಷ್ಣಾನಿ ಬೇಗನೆ ಬಾರಿ ತಿರ್ಗಿಸಿ ಅವನಿಗೆ. ಅವನು ಏನೇನಾದ್ರು ಒಂದು ಸತ್ಯ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಒಂದು ಇಟ್ಕೊಂಡ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಆಚರಿಸೋಣ ಅನ್ನೋದು ಬಂತು. ದೇವತ್ವಕ್ಕೆ ಏರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಕೈ ಮುಗಿದ್ಬಿಡೋದು, ಮುಗೀತು. ನೀವೇನೆ, ನಾವೇ. ಹಿಂಗಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೋ ಭಗವಂತ, ಆತರ ಮಾಡಬೇಡ ಅಂತಾರೆ ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರವರು ಇದರಲ್ಲಿ. ಮಾಟೇನಿ ಮನಂ ವೈತಾಯ್ ಮಾ ಜ್ಞಾನಂ ಅರುಂದಾರೆ ಅಂತ ಒಂದು ಪಾಶುರ. 5ஆம் பாட்டு. 3ஆம் பாட்டுக்கும் இப்பாட்டுக்கும் நேரே சங்கதி. நாட்டார் இழவு நடுவு பிரசங்காத் பிரஸ்துதம் இத்தனை. கோவிந்தா பண்புரைக்க மாட்டேனே என்று சொல்லுவான் என் நாட்டார் பேரிழவு கிடக்கிடீர். மயர்வர மதிநலம் அருளப்பெருகையாலே நீர் வியாவிருத்தரே. நாட்டாரில் வியாவிருத்தரான அளவையோ விண்ணுளாரிலும் வியாவிருத்தரே. நீர் நம்மை பேச மாட்டீரோ என்னை வியாவிருத்தனாக்கினாய் இத்தனை அல்லது உன்னை ಸಾವಧಿಯಾಕಿತ್ತಿಲ್ಲೆಯೇ ಎನ್ಗಿರಾರ್. 3ನೇ ಪಾಶುರಕ್ಕೂ ಈ ಪಾಶುರಕ್ಕೂ ನೇರವಾದ ಸಂಗತಿ ಅಂದ್ರೆ, ಲೋಕದ ಜನರ ದುಃಖವು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಂಗವಶದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತವಾಯಿತು. ಪ್ರಾಪಂಚಿಕವಾದ ವಿಷಯದಲ್ಲೇ ತಲ್ಲೀನರಾಗಿ ಧನ, ಧಾನ್ಯ, ಪಶು, ಬಹುಪುತ್ರ ಲಾಭ, ದೀರ್ಘವಾದ ಆಯಸ್ಸು, ರೋಗಗಳ ಪರಿಹಾರ ಇವೆಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ. ನನ್ನ ಹೆಸರು, ಕೀರ್ತಿ, ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ, ಅಂತಸ್ತು, ಗೌರವ, ನನ್ನನ್ನು ಎಲ್ರೂ ನೋಡ್ಬೇಕು, ನನಗೆಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅವರು ಬಹಳ ಶ್ರೋತ್ರಿಯರು ಅನ್ಬೇಕು, ನನಗೆ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಜ್ಞಾತಿ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯಮೇವಚ ಅಚಲಾಂಶಿಯಮಾಪ್ನೋತಿ ಶಯ್ಯ ಪ್ರಾಪ್ನೋತ್ಯನೋತ್ತಮಂ. ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜ್ಞಾತಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ ಸಿಗತ್ತೆ. ಏನೇನ್ ಬೇಕು ಅದೆಲ್ಲ ಸಿಗತ್ತೆ. ಹೇಳಿ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮನ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಗೋವಿಂದ ಪಣ್ಬರೈಕ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಎಂದು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು? ಲೋಕದವರ ಮಹದ ಅನರ್ಥ ಇದ್ರೆ ಇರಲಿ, ಅಜ್ಞಾನವು ಇಲ್ಲದಂತೆ ಭಕ್ತಿ ರೂಪಾಪನ್ನವಾದಂತ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಪಡೆದವರಾದ ಕಾರಣ ನೀವು ಅವರಿಗಿಂತ ಬೇರೆಯಾದರಷ್ಟೇ. ಲೋಕದ ಜನರಿಗಿಂತ ವ್ಯಾವೃತ್ತವಾದ ಅಷ್ಟೇ ಅಯ್ಯೋ, ಅವರಿಗಿಂತ ಬೇರೆ. ಪರಮಾತ್ಮದ ವಾಸಿಗಳಿಗಿಂತಲೂ ನೀವು ಯಾವೃತ್ತರು. ಬದ್ಧರು, ನಿತ್ಯರು, ಮುಕ್ತರು ಇವರೆಲ್ಲರಿಗಿಂತಲೂ ಸಕಲೇತರ ವಿಲಕ್ಷಣ ನೀನು. ಪರಮಪದ ವಾಸಿಗಳಿಗಿಂತಲೂ ನೀನು ಯಾವೃತ್ತ. ನೀವು ನಮ್ಮನ್ನು ಕುರಿತು ವರ್ಣಿಸಲಾರಿರೋ ಎಂದು ಪರಮಾತ್ಮನು ಹೇಳಲು ನನ್ನನ್ನ ವ್ಯಾವೃತ್ತನನ್ನಾಗಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ನಿನ್ನನ್ನು ನೀನು ಒಂದು ಎಲ್ಲೆಗೆ ಅಥವಾ ಮಿತಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟವನಂತೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ. ಭಗವಂತನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನು ಮೊಬೈಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದರಲ್ಲೇ ತಲ್ಲಿನತೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಹೆಂಗೋ ಹಾಗೆ ನೀನು ನಿನ್ನಲ್ಲೇ ನೀನು ಆನಂದವಾಗಿದ್ಬಿಟ್ರೆ ನಮ್ ಕಥೆ ಎಲ್ಲ ಯಾರು ನೋಡೋರು ಯಾರು ಅಂತ. 5ನೇ ಪಾಶುರ ಮುಂದಿನ ವಾರ ನೋಡೋಣ. ನಮ್ಮ ತಿರುವಡಿಗಳೇ ಶರಣಂ. ಕವಿತಾರ್ಕಿಕ ಸಿಂಹಾಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಶಾಲಿನೇ ಶ್ರೀಮತೆ ವೆಂಕಟೇಶಾಯ ವೇದಾಂತ ಗುರವೇ ನಮಃ. ವಾದಿದ್ವಿಪ ಶಿರೋಭಂಗ ಪಂಚಾನ್ನ ಪರಾಕ್ರಮಃ ಶ್ರೀಮಾನ್ ವೆಂಕಟನಾಥಾರ್ಯ ಸ್ಥಿರಂ ವಿಜಯತಾಂಭವಿ.
ಶ್ರೀಮತೆ ನಿಗಮಾಂತ ಮಹಾದೇಶಿಕಾಯ ನಮಃ. ಸರ್ವಂ ಶ್ರೀ ವಾಸುದೇವಾರ್ಪಣಮಸ್ತು.